हेलो सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਏ ਸਟੇਟ ਅਗਸਤ 2014 ਦਾ पेपर 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हैं। अगर तुसी नहीं देखे जाके वो भी देख लो। ठीक है, ये है मेरा पार्ट 1 वीडियो का। इस ਅਸੀਂ पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं पेपर 1 ਦੇ। ओके लेट्स स्टार्ट। सो ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਓਨਲੀ 10 सेकंड्स फॉर अ मैथ्स क्वेश्चन। ठीक है, ऑल यू नीड इज जस्ट अ पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, 10 सेकंड्स ओनली एंड सारे कुछ इसे फटाफट कर देने। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91। For a party, a group of students decide to collect as many paise for each student of group as is the number of students in the group। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਰਮ ਈਚ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ x ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ x ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ, x ਰੁਪੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰੂੰਗੀ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जे 10 बच्चे का ग्रुप है तो मैं एक बच्चे को भी 10 रुपए लाऊंगी। ठीक है, the total money collected was rupees 334.81। कहते कि 34.81 रुपीस ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਮਾय डियर फ्रेंड्स, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। x स्टूडेंट है, x बच्चे ने ते एक बच्चा x रुपीस दे रहा है तो x बच्चे कितने रुपीस दे रहे हैं, x मल्टीप्लाई x। देखो आई एम रिपीटिंग, क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट x रुपीस दे रहा है, कितने रुपीस दे रहा है, x रुपीस। ठीक है, वट एवर द नंबर बी। ते मेरे को बच्चे कितने, मेरे को बच्चे भी x ही सीगे, बच्चे कितने मेरे को x स्टूडेंट्स। x स्टूडेंट्स में कितने पैसे देंगे, x मल्टीप्लाई बाय x जो कि क्या हो गया x स्क्वायर। इसका मतलब कि मैनू x मल्टीप्लाई x दिता हुआ है 34.18 तो x स्क्वायर कितना आ गया मेरे को 3। ठीक है ना, मतलब कि सिंपली तुसी सिर्फ ਇਹਦਾ अंडर रूट फाइंड करना सीगा। ठीक है, अगर तुसी क्वेश्चन रीड करा तुसी समझ गए, चलो सीगा ਅਸੀਂ ਦਾ अंडर रूट ਕੱਢਣਾ है। अंडर रूट ਕੱਢਣ ਲਈ टाइम कितना लगता है। ठीक है, अगर तुसी अपना वही ओल्ड तरीका यूज करना चाहते हो 34.81, दिस इज द ओल्ड वे है ना, जो कि ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੱਕ, है ना, दो नंबर ਦਾ पेयरिंग ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਦੇਖੋ, 34 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5 5 ਦਾ 25 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ 9। ठीक है, फिर आ जाएगा ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 81 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਰੇ। ओके, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5 + 5 ਕਰਦੇ 10 ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ फाइंड करना है कि मैं की पुट करा। ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई करे तो मेरे को नियरेस्ट नंबर आ जाए। देखो हुन मैं एक उरे डैश पाती, एक उरे डैश पाती, दोनों डैश से मैं सेम ही नंबर फिल करना है। ठीक है, ऐसा नंबर लभना है कि अगर मैं दोनों नंबर नु पूरे नु मल्टीप्लाई करा तो मेरे को क्या आ जाए 981 आ जाए। ठीक है, तुसी ये फाइंड करते करते शायद 5 मिनट लगा दो, फिर तुसी कहना बाद च भी पेपर च टाइम नहीं मिलिया, पेपर लेंदी बहुत सीगा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ट्राई करूंगे 5 ਤੇ करो, 6 ਤੇ करो, 7 8 ट्राई करते रहो। ठीक है, पर मैंने पता है कि 9 पे आएगा, मैंने क्यों पता हो मैं तो दस दूंगी, नो सीक्रेट्स। 9 दा 81 फिर 9 कितना आ गया 981। ठीक है, मतलब कि मैंने 9 फिल करना सीगा, फिर 5 + 5 करदे सीगे। ਇਹ ट्रेडिशनल मेथड है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ। ठीक है ना, कि ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फाइंड करते हैं। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹ ਕਰਨ ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ठीक है, वरना मेरे को एक और नवा तरीका भी है अंडर रूट फाइंड करने का। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 5.9। देखो हम कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम होएगी, या तो और पॉइंट नहीं होएगा या फिर उरे पॉइंट होएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी होएगा और 5.9। सो लेट अस सी अनदर मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, थोड़ा सा नवा तरीका है, थोड़ी सी पेशेंस रखो तो सीखो कि ਅਸੀਂ अंडर रूट जल्दी किवें फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कुछ खास नहीं करना हुंदा, की करना है तुझे सिर्फ ना इन्नी चीज याद करनी है। जो मेरे को नंबर की है 3481 मेरा नंबर है। ठीक है, ਅਸੀਂ इसका अंडर रूट फाइंड करना है।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 1 ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ 1 ਆਏਗਾ, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 4 ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। 9 ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ 81 ਆਏਗਾ। ठीक है, 1 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें दे पीछे की आंदा है 1 आंदा है एज अ यूनिट डिजिट, 1 या फिर 9। तो इसका मतलब पता है की है ना, जेड़ा मेरा स्क्वायर आएगा, जेड़ा मेरा दा स्क्वायर रूट आएगा सॉरी, की होएगा उस दे मेरे पीछे ना या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। वो मैं चूज करना है कि पीछे 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अगर ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਐਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ 1 ਜਾਂ 9 ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 और 9 ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਨਾ ਲਗਾ ਲੈਣ। ठीक है ना, अगर सोचो सारे ऑप्शन में पीछे ना कुछ और नंबर ਹੁੰਦਾ 4 5 8 ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 9 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 1 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 34 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 34 ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ। ठीक है ना, 25 ਹੁੰਦਾ है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मेरा 25 ਹੁੰਦਾ है ना, और किस ਦਾ स्क्वायर ਹੁੰਦਾ है 5 ਦਾ, मतलब कि मेरा ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 1 ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਓ ਜੋ ਕਿ क्या है 6, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 30 ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ 34 ਤੋਂ। फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, मतलब कि मेरा स्क्वायर रूट क्या आया 59 आया। देखो ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ शायद नवा होवे ਤਾਂ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होएगा, बट नो ये बहुत इजी है। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਆਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਆਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मतलब मेरा उस टाइम पे 51 ਹੁੰਦਾ बाई इन केस। ठीक है, सो इजी है। ठीक है, एक बार फिर देखो, लेट मी क्लियर आउट। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ फाइंड ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 34.81 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ क्या देखो, लास्ट नंबर देखो 1 1 कि किस ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 9 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओके, 34 देखो, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25, ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ मतलब कि 5 ਆ ਗਿਆ। या मेरा नंबर 51 होएगा या 59 होएगा, ये चूज किवें करना ਹੁੰਦਾ है, 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ बड़े नंबर ਨਾਲ, जो कि क्या आ गया 30। जे 30 छोटा आया, 30 छोटा आ रहा है 34 तो छोटा आ रहा है तो बड़ा नंबर होएगा। अगर उन्हें कुछ बड़ा नंबर आंदा, ठीक है ना, अगर बड़ा आंदा 35 आंदा, मान लो 37 आंदा, तो ਅਸੀਂ 51 चूज करना सीगा। सो इजी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ना 5 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगे, 5 सेकंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सीलिंग ऑफ अ रूम, छत की गल कर रहे हैं। ठीक है ना, सीलिंग एक रूम की जो कि इस डिमेंशन दी है, एक ये लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है मैनू 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेड दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सब तो पहले काम तो असीं की करना है, यूनिट्स नू सेम कर दो, यूनिट नू सेंटीमीटर च चेंज कर दिंदे आ। ठीक है ना, 1 मीटर च की हुंदा है 100 सेंटीमीटर्स हुंदे आ, ਤਾਂ 15 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 1500। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1517 सेंटीमीटर, और कितना आ जाएगा 900 प्लस 2 कितना आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं अपनी सीलिंग बना ली। ठीक है, ये सीलिंग है, तो हुण मेरी इस सीलिंग विच लेंथ मेरी कितनी है, लेंथ है 1517 सेंटीमीटर, ते मेरी ब्रेडथ है 902 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, the least number of square tiles required to pave for this, यानी कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਤੀ, ਨੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੱਗਣ, ਲੈਂਥ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡਥ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ।
देखिए इधर भी एग्जैक्ट लगे ना, जिवें मैं लगान लगी हां, सपोज कर लो इदा, जिवें सपोज मेरा 6 टाइल्स लगा लो, 6 टाइल्स बन गया, इधर एग्जैक्ट लगाने, कुछ कटिंग वगैरह नहीं करनी असी, ये बिल्कुल कुछ वेस्ट नहीं जावे टाइल भी, ठीक है ना, एग्जैक्ट लगे तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾइल ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਟਾइल ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਟਾइल्स ਕੱਢੋ। देखो मैं सच बोलती हूँ, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का तो है ही नहीं, इसको करने लिए ज्यादा देर लगेगी, ठीक है। सो थोड़ी देर सफाई कर दी, देखो ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ठीक है, एक गल तो समझ आ गई ना कि ਅਸੀਂ क्या करना है, ਅਸੀਂ बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम नंबर ਦੀ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ठीक है, ਐਦਾਂ ਬਿल्कुल एग्जैक्ट ਅਸੀਂ करना है। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ क्या है, अच्छा प्रॉब्लम ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1517 ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 902 ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ देखो उन्होंने ऊपर एक और गल कहती कि लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है ना, लीस्ट नंबर ऑफ मतलब कि घट्टो घट टाइल्स कितनी लगन, मतलब उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल पूछ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो चाहते हैं कि सब तो बड़ा टाइल दा साइज होवे, यानी कि बहुत स्मॉल स्मॉल टाइल्स दसदी है, ठीक है ना, सब तो मैक्सिमम नंबर दा मतलब कि साइज होवे टाइल दा, ये भी पूछ रहे हैं। ओके, तो तुम देखो तुम इस फाइंड की करना है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब कि ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है, और साइड में वो नंबर ही है, ਅਸੀਂ कैसे साइड ਅਸੀਂ कैसे लेंथ फाइंड करना चाहते हैं जो कि ना इस नंबर ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ठीक है ना। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਥ ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟ ਆਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਥ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾइल ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ है ना सीलिंग ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, क्या होवे एग्जैक्टली डिविजिबल होवे ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, 1517 एग्जैक्टली डिवाइड करती होवे ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, ऐसे एक नंबर से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि ਇਹਨੂੰ डिवाइड करते होਣ, बट लेकिन ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, ਅਸੀਂ मैं चाहती ਹਾਂ कि ऐसा ਅਸੀਂ लीस्ट नंबर फाइंड करना है ना, कि ऐसा सब तो बड़ा नंबर ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ कि ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करे, ताकि मेरी जो टाइल साइज है मैक्सिमम बन सके, तो मेरी लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स अगर नंबर लीस्ट फाइंड करना, ये लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड करनी है कि मेरे है ना घट्टो घट टाइल्स लगन, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾइल्स ਲਗਾਣੀਆਂ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ क्या ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ डिवाइजर लभो, मतलब सब तो बड़ा कॉमन डिवाइजर, मतलब क्या होया बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब क्यों कह रहे हैं कि इन्हां दा एचसीएफ कढो, ठीक है ना, कॉमन ठीक है ना, एचसीएफ कह रहे हैं ना, ਇਹਦਾ कॉमन फैक्टर ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत सारे हो सकते ਨੇ, पर we want to find सब तो बड़े वाला, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी, कंसेप्ट को समझो कि एचसीएफ क्यों फाइंड कर रहे हैं, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई डाउट भी आ रहा है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो कि ये एचसीएफ क्यों कढ़िया जा रहा है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस तो बाद अगला स्टेप तो होर भी इंपॉर्टेंट है, होर भी मुश्किल है, इस तो मुश्किल क्या है नेक्स्ट स्टेप विच कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੋ ਬੜੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। HCF ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ HCF ਕੱਢਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, या तो सीधी अलग तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इधी भी अलग तो कर लो, फिर कॉमन कॉमन काट लो, ठीक है, क्या कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1 तरीका मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फिर ਇਸ ਦੀ ਵੀ कर लो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ HCF ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ HCF ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਟਾइल ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है, ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, लेकिन ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਮਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਲੌਂਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਆ 1517902, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, मैं ये वाला तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ठीक है। चलो 10 ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ बढ़ाना एक बार मैं, okay, so I am now going to find HCF of 1517902, ठीक है, सब तो पहले 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 902 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 615, फिर डिवाइड करांगे 902 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, फिर 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 615, माइनस करके आ जाएगा 287, उस तो बाद फिर 615 ते करांगे, फिर 2 ते जाएगा, फिर आएगा 574, ठीक है, सो ऑन करते जाओ, टाइम पेपर च बहुत होंगे साडे कोल, सो वी कैन यूज एंड वेस्ट ऑल आवर टाइम एंड देन
ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਾ ਲੇਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ठीक है, आंसर मेरा HCF कितना आया, मेरा 41 आया। HCF कितना आ गया मेरा 41। ठीक है, तो मतलब कि स्केयर कितने ਦਾ ਹੋਏਗਾ 41 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਲਸ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ, ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1517 ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ठीक है, इस दे एरिया नाल ਤਾਂ 41 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 41 ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 37 ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ 22 ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆंसर ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 814। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਰਨ ਟੂ ਸੋਲਵ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। बट तुम कहोगे नहीं मैम इतना पॉसिबल नहीं, इतना इतना बड़ी डिवीजन है, HCF फाइंड करना है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, हाउ दिस इज पॉसिबल। बट नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखो किस तरह ਅਸੀਂ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 10 सेकंड्स ਵਿੱਚ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन ਤਾਂ वैसे बेसिकली पूरा इजी ਸੀਗਾ, सिर्फ मेन प्रॉब्लम क्या ਸੀਗੀ, इस स्केयर दी लेंथ फाइंड करनी, सिर्फ मेन प्रॉब्लम यही सीगी। ठीक है, और लेंथ फाइंड करनी सी ਆਪਾਂ HCF ਨਾਲ, मतलब कि अगर मैं HCF ਕੱਢ ਲਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ HCF ਕੱਢਣਾ ਸੀ 1517 ਦਾ ਤੇ 902 ਦਾ। ਇਸ ਦਾ HCF ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਫਾइंड HCF in less than 5 seconds। ਤਾਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ HCF ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। डिफरेंस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 615। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 615 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ केस 'ਚ क्या हो रहा है कि 615 इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ना। सो मेरा 615 मेरा HCF नहीं होया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होएगा कि जो ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है, डिफरेंस ਦੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ डिफरेंस ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੇ 1 to the 10। ठीक है, फिर आ जाएगा 3। उस तो बाद जा रहा है 3 ਤੇ। ठीक है, 3 ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 41 इज अ प्राइम नंबर, ਤਾਂ 41 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ओके, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ क्या है कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹੈ 5 3 ਜਾਂ 41, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5, क्या 5 इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, 5 दोनों ਚ किसी को डिवाइड नहीं करता, नहीं करता, तो ये HCF नहीं है। फिर 3 चेक करो, 3 क्या इन दोनों डिवाइड कर रहा है, नहीं जी 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको 3 डिवाइड ही नहीं करता क्योंकि ਇਹਦਾ प्लस किसका क्या आ रहा है 11, तो 11 तो नहीं ਹੁੰਦਾ, तो ये भी नहीं होया। इसका मतलब क्या है कि मेरा HCF क्या सीगा 41। ओके नाइस, तो ये करना तो बहुत इजी सीगा, इसको करने ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ नहीं लगेगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ 41 ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ 41 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। दोनों ਦੇ एरियाज ਨੂੰ डिवाइड करना सीगा। ठीक है ना, 5117 multiply 902 divided by 41। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो मैं सिखा नहीं सकती, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪलाई ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ठीक है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। HCF ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੀ, दिस इज वेरी नाइस ट्रिक। ठीक है ना, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On a rainy day rainfall of 5 centimeter is observed। एक बारिश वाले दिन क्या होया, बारिश की हो रही है 5 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। The volume of the water in meter cube that falls on 2 hectare of ground is। 2 हेक्टेयर ਦੇ ग्राउंड ਤੇ, ग्राउंड ਅਸੀਂ
की मान रहा है आह जिवें ग्राउंड है मान लो, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप दा ग्राउंड मान रहा ते सानू क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल इन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड की हुंदा है ग्राउंड हले ए पूरा ग्राउंड नहीं है, देखो ये तो मैं क्यूबॉइड ही बनाता, सिर्फ नीचे दा जेड़ा बेस है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करा इस तरह, ठीक है, जेड़ा नीचे दा सिर्फ बेस एरिया हुंदा है मेरे कोल, ठीक है ना, नीचे दा जेड़ा बेस होएगा ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਹਨਾ, ਏਰੀਆ ਨੀਚੇ ਦਾ, अगर मैं एरिया थोड़ी जी हाइट जोड़ दूँ, ये वाली मेरी हाइट है, अगर एरिया थोड़ी जी हाइट जोड़ दी जाए तो की बन जाता हुंदा है मेरा वॉल्यूम बन जाता है क्यूबॉइड का, ठीक है, हले सिर्फ रेक्टेंगल की गल हो रही है, ग्राउंड की शेप क्या होंदी है, ग्राउंड जेड़ा हो गया मेरा मतलब जमीन होगी उसकी शेप क्या है, हले रेक्टेंगुलर मान रहे हैं, रेक्टेंगल है, ठीक है, ਇਹਦਾ एरिया कितना ਹੁੰਦਾ रेक्टेंगल ਦਾ l * b, ठीक है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ l * b ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਦਾ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ओके, सो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਅ ਰੇਨਫਾਲ ਰੇਨੀ ਡੇ, ਜੇ ਰੇਨਫਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਭਰਿਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢੋ, ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम का फार्मूला मेरे को की हुंदा है L × B × H, ठीक है, क्वेश्चन तो इजी सीगा, बट इस च मेन प्रॉब्लम क्या आ रही सीगी कि उरे हेक्टेयर्स है और सेंटीमीटर्स है, जे किसी ਨੂੰ हेक्टेयर ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है ना, ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਆਨਸਰ ਦੋ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ओके, सो सब तो पहला चेंज करना है ਆਪਾਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1 ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10000 ਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋਸ, मतलब कि 10,000, ठीक है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚ, ਤਾਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 20,000 मीटर स्क्वायर ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ओके, सो मेरे को लेंथ मीटर बैठने आ गया मेरे को 20,000 मीटर स्क्वायर, हाइट भी मेरे को की ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ठीक है, 5 डिवाइड करांगे ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, 10 ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ 2 zeros, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000 मीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ਇਹ क्वेश्चन ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, सिर्फ इस क्वेश्चन ਚ क्या मेन पार्ट ਸੀਗਾ ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਇਨਟੂ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਇਹ क्वेश्चन ਮੇਨਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चन ਵੀ 10 सेकंड्स ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, why सिर्फ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ L × B, ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ठीक है, वॉल्यूम पूछी गई सीगी तो L × B × H, ते ग्राउंड है तो रेक्टेंगुलर शेप है, सो बस खत्म, इन्हीं चीज सॉल्व करनी सीगी ਅਸੀਂ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सो उस तो पहला जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ क्वेश्चन ਚ डाउट आ रहा है ना, फील फ्री टू आस्क ऑन टेलीग्राम, ਅਸੀਂ अपना एक अच्छा ग्रुप बनाया हुआ टेलीग्राम ਤੇ, आओ ਉਹ ग्रुप ਨੂੰ ज्वाइन करो, ठीक है, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ नीचे कमेंट्स ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, ठीक है, या फिर तुसी सर्च भी कर सकते हो इस नेम तो, मैथ्स इज एन आर्ट नेम सर्च करो, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਮ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ, okay, question number 94, if 3/5 of cistern is filled in 1 minute, ठीक है, सिस्टर्न एक तरह ਦਾ वैसे क्यूबॉइडल बॉक्स ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, ਅਸੀਂ किसी भी चीज से पानी ਨੂੰ यूज करते हैं, you can say a tank also, tank कह सकते हैं सिस्टर्न ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ 3/5th ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਆਰ,
will it be required to fill the rest of tank? बाकी टैंक भरने ਲਈ कितनी देर लगेगी? ओके सो 3/5 ਭਰਨ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਪਾर्ट ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 3/5 ਨਾਲ मतलब कि लगेगा 5/3 लगेगा। ठीक है हम देखो जे एक मेरा को पूरा एक टैंक है ठीक है 3/5 मैं पार्ट भर चुकी है ये बचा कितना जे पूरा एक टैंक है मेरे को 3/5 में भर चुके हैं बचा कितना 1 - 3/5 ही बचा पूरे जो है ना 3/5 ਨੂੰ माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2/5 मतलब कि मैं ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ कि 2/5 ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਭਰਦਾ ਹੈ 5/3 मिनट ਚ पूरा टैंक भर रहा है पर मैं तो सिर्फ क्या करना सीगा कि रेस्ट ऑफ द टैंक कि बाकी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ रेस्ट बचा हुआ टैंक कितनी देर ਚ ਭਰੇਗਾ उन्होंने ये नहीं पूछा कि पूरा टैंक कब भरेगा सो 2/5 ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ 2/5 ਦੀ क्या होएगा 5/3 मल्टीप्लाई 2/5 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/3 ਮਿੰਟਸ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪलाई कर दो 60 ਨਾਲ 3 ਬੰਦ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 सेकंड्स ठीक है मैं बार बार एक बार बोलते हैं जे ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਓਕੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ nothing much moving to next question चलो the ratio of least prime numbers तो छोटा प्राइम नंबर केड़ा हुंदा है मिनिमम प्राइम नंबर केड़ा हुंदा है मेरे कोल it's 2 ठीक है एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर छोटा कंपोजिट नंबर की हुंदा है मेरे कोल सब तो छोटा कंपोजिट नंबर मेरे कोल 4 है ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ 1:2 ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा एक बार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ 1 ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ तो नंबर खुद अगर ऐसा कुछ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल 2 ਹੈ 3 ਹੈ 5 ਹੈ 7 ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਂਦਾ ਹੈ 1 ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3 ਹੈ 3 ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਚ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰਸ ठीक है 1 तो ना प्राइम ना कंपोजिट है ठीक है सो कौन बच गया 4 6 लाइक दैट ये सारे नंबर बच गए ठीक है सो मेरा सबसे छोटा नंबर छोटा कंप्लीट नंबर की होता है 4 काफी लोग बोलते हैं कि 0 ही कंपोजिट नंबर है ठीक है डिबेटेबल जी चीज है बट 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ 0 ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ सो बेसिकली वी विल से कि जेड़ा 4 है वो साडा लीस्ट कंपोजिट नंबर है तो ऑप्शन भी यही आंसर के दे अकॉर्डिंग भी ऑप्शन यही बनदी सीगी 1:2 ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन if 24 cows eat as much as 7 buffaloes कहंदे कि 24 गावां ने ठीक है ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ 7 ਬਫਲੋਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਫਲੋਸ they are eating मतलब कि किस दे बराबर खा रही ने 24 cows ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ how many cows will eat as much as 28 buffaloes ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ cows ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 buffaloes ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਖਾਊਗੀ 24/7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ 28 ਬਫਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਉਂਗੀ ਤਾਂ 28 ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ 7 4 ਦਾ 28 4 4 ਦਾ 16 1 carry 8 9 96 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 96 इज द आंसर ਸੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਟੇਬਲ ठीक है टेबल से की करना है देखो सिंपली क्या लिखो
इधर मैं लिख रही है बफलोस 7 बफलोस खा रही किदे बराबर 24 ਕਾਊਜ਼ ਦੇ ਬਰਾबर ਤੇ 28 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾबर ਖਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ठीक है ये क्वेश्चन सीगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन ਦਾ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये मान लो मैं x ले लेंगे ठीक है क्या हो गया 7x is equals to 24 multiply by 28 तो x कितना आ गया 28 multiply by 24 divide by 7 यही सेम चीज बनी मेरे को आंसर क्या आएगा 96 ठीक है शॉर्टकट डायरेक्ट सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा इधर में लिखा है बफलोस इधर में लिखे हैं काउस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन what must be added to each term of the ratio so that it becomes this मेरे को रेशो है 3:5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ क्या जोड़ा कि ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜੇ 5:6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜੇ ਚਲੋ मैं लेट करदी मेरे x जोड़ ਦਿੰਦੀ ਆ ठीक है मैं x जोड़ता अपने तरफ तो मैं x की वैल्यू कढनी है तो 3 plus x divide by 5 plus x इसका मतलब यही ਹੁੰਦਾ है is equals to 5 by 6 सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपना आंसर काट लो 60 the 18 plus 6x is equals to 25 plus 5x ठीक है लाइक टर्म्स कटिंग कर लो तो 18 minus 25 is equals to 5x minus 6x तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा और आ जाएगा मेरे को 5 to 7 माइनस 7 एक्स और एक्स कट गया तो एक्स कितना आ गया मेरे को 7 तो आंसर कितना आ गया मेरा सी पार्ट ठीक है ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ 3/5 ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ 2 ਇਹਨਾਂ ਚ 2 ਐਡ ਕਰੋ 3 plus 2 5 5 plus 2 7 क्या है 5/6 बढ़िया 5 to 6 बढ़िया नहीं बढ़िया तो गलत ऑप्शन हो गया फिर 5 ऐड करो रे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 plus 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 है ना 11 फिर नहीं आंसर आया नहीं आ रहा नेक्स्ट ऐड करो 7 ऐड करके देखो 7 करो ऐड 3 7 3 10 7 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ सेम आ गया 5 to 6 आ गया ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ एडिशन करना अपने मन ਚ ਕੋਈ डिफिकल्ट नहीं है और रेशो उतना ही बनती है अगर वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म ਚ ਹੋਵੇ ठीक है ਇਹਨੂੰ सिंपलेस्ट फॉर्म ਚ ਅਸੀਂ ਮੁझे ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ से ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ठीक है ना as you feel comfortable next question okay next question ਕੀ ਹੈ find the LCM of this and this हम तीन नंबर दे देते हैं LCM फाइंड करो पहला नंबर की है 3 फिर है 0.09 फिर है 2.7 डेसिमल च LCM हाँ जी डेसिमल च LCM लिया जाता है किस तरह ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 100 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਐਚਸੀਐਫ ਲੈ ਲਓ ठीक है ये एक ट्रिक ਹੁੰਦੀ है अगर मैं करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਚਸੀਐਫ ਫਾइंड ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੀ ਉੱਪਰ ਐਚਸੀਐਫ ਤੇ ਨੀਚੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ जस्ट सिंपली ऑप्शन देख के ही आंसर टिक करया जा सकता है ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ देखो एलसीएम ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ठीक है एलसीएम ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एक ऐसा नंबर है ना जो कि इन सब दे टेबल्स च आ रहा होवे एक ऐसा लीस्ट नंबर लेना ਹੁੰਦਾ ਸੀ है ना ਉਹ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇ मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ 369 ਤਾਂ 69 ਦੇ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਸ ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 2.7 ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 0.27 ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 27 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, इन्ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं सीगी। सिर्फ प्रॉब्लम की है जे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, वरना तुम वो अपने फॉर्मूलाज देखी जाओ, फॉर्मूला लगाई जाओ, टाइम वेस्ट करी जाओ, ठीक है, इदा ही थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा पेपर। ओके, आई फील तुम इजी लग गया होवे, ठीक है ना। ये नंबर्स कभी भी थ्री टेबल आ ही नहीं सकते। सो सिंपली द आंसर थोड़ा जिहा 27, कुछ सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं सीगी। बाकी तुसीं सॉल्व करना है, तुसीं कंसेप्ट समझ लिया एक बारी, ठीक है। फॉर्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ याद करें, फॉर्मूला भी पर देख लो, ठीक है। सो टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। आई एम सिंपली ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि की अल्टरनेटिव्स होंगे हैं कि किवे क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन भी बड़ा स्टूपिड सा पूछा गया है। कहते ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। क्या है 21 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस साइन है विच 21 मल्टीप्लाई बाय 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21 ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕੋਲ क्या बचा 4, ਵਿੱਚ क्या बचा प्लस, ਇਸ ਚ क्या बचा 3। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਪਿਡ ਕੁਐਸਚਨ। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ क्या ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 3/8, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 3/8 ਆਫ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਦਾ 168 ਦਾ। फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 नाल, फिर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द साइन है, डिवाइड कर रहे हैं 15 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ प्लस ਇਹਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ फाइंड करना है, कुछ मतलब कि ਅਸੀਂ x फाइंड करना है। इधर की है 549 डिवाइड बाय 9 प्लस 235, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, फटाफट कर दो। उसके बाद कुछ कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो। ਇਹਦੀ कटिंग हो रही है 5 6 9 6 ਦਾ 54 161 ਤੇ हो रही है। इधर भी कुछ कटिंग्स हो रही है, नहीं कटिंग कर देंगे। 8 1 दा 8 दा 16 6 1 18 21 ਤੇ होगी। 5 ਦੀ नहीं कटिंग हो रही, और जब 5 दी 15 हो रही है, 5 और 5 से 15 और कोई कटिंग हो रही है नो, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर दो, 21 मल्टीप्लाई करना है 3 3 दा 9, फिर ਅਸੀਂ प्लस करना है x। इधर की हो रहा है, इधर सीधी एडिशन ही करनी है, इन्होंने ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5 1 6 हो गया, एंड देन 9 एंड देन 2 मल्टीप्लाई करके इधर है जो, ठीक है ना। 2 9 6 2 माइनस ही होएगा, 9 9 टू द 18 तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे को 107, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई ते कटिंग वगैरह ते ही बेस्ड सीगा, नथिंग एल्स। ओके, सो आई होप तुहानू वीडियो पसंद आई होवे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।